અને વાપી સકલ સંઘને મારા વંદન, મારા પ્રણામ અને જય જીનેન્દ્ર બધાને. હવે મારી માટે ગુરુ મહાન છાયાબેન, નેહલબેન, કલ્પનાબેન ત્રણેયને મારા કોટી કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. કારણ કે પાઠશાળા ચલાવવી એ બહુ અઘરું કાર્ય છે અને મને ખબર છે, કારણ કે હેમંત હંમેશા પાઠશાળાની વાત કરતા હોય. અને પહેલી વાત કે હું જન્મે જૈન નથી, હું જન્મે બ્રાહ્મણ છું. લગ્ન મારા જૈનમાં થયા. મારા સાસુ વિમળાબેન, એમને આપેલા સંસ્કાર મને ઘણા કામ લાગ્યા. અને ઓફકોર્સ મારા વર હેમંત શેઠ હંમેશા અમારી સાથે જ્યારે પણ વાતો કરતા હોય તો જૈન ધર્મની ઘણી ઘણી વાતો થાય. અને એમાં પાઠશાળાની ખાસ, અને પાઠશાળાના બધા વિદ્યાર્થીઓ, બધા સ્ટુડન્ટ્સને મારા સાષ્ટાંગ દંડવત કોટી કોટી વંદન. ઓકે ઓકે, બધાને પ્રણામ કરું છું. કારણ કે તમે બધા જ છો જે આગળ વધારશો જૈન ધર્મને. ઓકે, તો પ્લીઝ ચાલુ રાખો પાઠશાળા, અને પાઠશાળામાં ચોક્કસ આવવાનું છે. અને આ દીકરીઓ તો બહુ ધ્યાનથી સાંભળતી હતી, દીકરાઓ બધા તોફાન મસ્તી હતા. ઓકે, તો હવેથી બધાએ ધ્યાનથી પાઠશાળાનું બધું કરવાનું છે. ઓકે, હવે હું હેમંત Pathshala children, would you prefer me to talk in English or Gujarati? Gujarati. You all can understand Gujarati? Yes. How about you girls? English. How many English and how many Gujarati? Raise your hand for English. all in English also. Oh, alright, then I'll say a few words in English. I'll say a few words in English. When I was little, I used to go to Pathshala too. And when I was little, I used to go to Pathshala and sit down like this gentleman. And I used to do a lot of mischief too. So I don't blame you, but again, thank you for attending Pathshala, to all of Pathshala children, because you are future of Jain religion. And I really, really appreciate you attending Pathshala and learning about Jain religion, learning about Jain principle. હા? પેલા છોકરાઓને 2 મિનિટ ઇંગ્લિશમાં સમજાવી દો. હા જી. ના ના વાંધો નહીં. પછી ગુજરાતીમાં એટલું બોલીશ કે તમે જ કહેશો બંધ થાવ. So now, how many of you children have learned Ichami, Padikamyu, Iriya Vayyaye? Okay, very good. खूब हर्ष. Ichami Padikamyu. That's the third chapter in Samaya, correct? Yes. Third sutra in Samaya. Can you stand up and say that sutra, please? इच्छामी पडिकमनु ईर्या वैयाये विना हणाय गमना गमने पारक गमने बियक गमने हरियक गमने ओसा ओतिंग पर्ण ग ध ग मट्टी मखला संताना सन गमने जेने जीवा विराया एकिंद्रिया वेंद्रिया तेंद्रिया चौरिंद्रिया पंचेंद्रिया अव्यया वत्या लेस्या संगया संगतिया पर्याग्या खिल्लाम्या उदम्या थाणा थाणा संकाम्या दिव्या अवृव्या तस्मिच्छामि Awesome. Jain religion is very, very good religion. Would you agree with me? Yes. If I say Jain religion, most basic principle is non-violence. Do you agree with me? Yes. Most basic principle is non-violence. Non-violence. Ahimsa. Right? Yes. That's the most basic principle. Correct? If I tell you Jain religion teaches you do not kill any living being, would you agree with me? Yes. If I tell you Jain religion says that even small insect like ant
you are not supposed to move ant from one place to another. Would you agree with me? Yes. Yes, who said yes? Okay, can you tell me why you would agree with me? Stand up and sit. Stand up and sit. Yes, that's right. But what I'm asking you is that if you move small ant from one place to another place, you are not supposed to do that. That's what our Jain religion says. Correct? Okay. Prove it to me. I'm a non-Jain person. I'm asking you. Please tell me, explain to me how. Because a small ant has a atma. Good. Yeah, you want to. And he don't have to feel except a small ant. Very good, very good. Hers. Jai Jai. Hers. Jai Jai. She told me that you don't have to kill small animals like ants. But what I was trying to say is that you cannot even move small animals like ants from one place to another. Now, how can I say for sure? You want to know the reason? Okay, and I can say for sure that Mahavir Swami Bhagwan said that. Okay, as I said, India Vaiyaya Sutra. Okay, એક ઇન્ડિયા, બે ઇન્ડિયા, તે ઇન્ડિયા, ચોર ઇન્ડિયા, પંચેન્દ્રિયા. એક ઇન્દ્રિયોથી માંડીને 5 ઇન્દ્રિયો સુધીના આત્માને મેં અસાતા પહોંચાડી હોય. કઈ રીતે? અભિહયા, વત્યા, લેસ્યા, સંગાયા, સંગત્યા, પર્યાવ્યા, કિલામ્યા, ઉદર્યા, ઠાણાઓ, ઠાણમ, સંકામ્યા. ઠાણાઓ, ઠાણમ, સંકાસ્તા મૂક્યા હોય. એને માટે હું માફી માંગુ છું. So that's what our Jain religion is taking non-violence to such a minute level that you cannot even kill, or not forget about killing the ant, but pick up the ant and put it in another place because you are creating asata for that small animal. So learning meaning is also helpful. If you learn the meaning, then you can get inside knowledge, you can get the feeling. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો સોનામાં સુગંધ પડે. આપણે જો અર્થ સાથે શીખીએ તો સોનામાં સુગંધ હોય એવું થાય. હવે ગુજરાતીમાં આવું છું બેન. That's enough in English or you want more to speak in English? More. Okay. Okay, let me do one thing. Let me talk in Gujarati so your parents and didis all can teach you. Okay? Okay, now I'm going to talk in Gujarati, but do not make any noise, please. Thank you. સર્વપ્રથમ સ્વામીજીઓને કોટી વંદન. મારે ઉપકાર માનવો છે જૈન ધર્મનો. મારે ઉપકાર માનવો છે અનંત 24 તીર્થંકરો. મારે ઉપકાર માનવો છે મહાવીર સ્વામી ભગવાન. મારે ઉપકાર માનવો છે મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો સંદેશો ફેલાવનાર પૂજ્ય ગુરુજીઓ. મારે ઉપકાર માનવો છે પાઠશાળાના ટીચરો. મારે ઉપકાર માનવો છે પાઠશાળાના સંઘપતિઓનો. મારે ઉપકાર માનવો છે મારા પેરેન્ટ્સનો, મારા દાદા દાદીનો કે જેમણે મને સંસ્કાર આપ્યા. મારે ઉપકાર માનવો છે મારા મમ્મી પપ્પાનો જેણે અમને પાઠશાળા જતા કર્યા. હું પણ નાનો હતો, પાછળ જતો હતો, પછી કામ કરતા થઈ ગયા, એમાં પછી બધું થોડું ભૂલાઈ ગયું એટલે પાછો ધર્મ યાદ આવ્યો. એટલે તમે અહીંયા આવ્યા છો, ઓલ ધ ચિલ્ડ્રન, યુ આર કમિંગ હિયર, ધેટ્સ વેરી વેરી ગુડ. You gonna remember this after many years that yes, I used to go Pathshala, I used to learn all these things. So keep it up and do not give it up. Keep it up. અને બહેનોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે મોટા વડીલો માટે આપણે થોડીક વાતો કરીએ. અતિચાર આપણા મોટા વડીલોમાંથી કોને પ્રતિક્રમણ આવશે? હાથ ઊંચા કરો. ખૂબ 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 ધન્યવાદ. હર્ષ આપણે અતિચારનો કાવસક કરીએ. બરાબર. હવે કોઈ મને સમજાવશે અતિચારનો મતલબ?
અતિચારનો મતલબ છે દોષ લાગ્યો હોય. આપણે 99 અતિચારનો આપણે આપણે વ્રત ધાર્યું છે, આપણે શ્રાવક છીએ, આપણે વ્રત ધાર્યું છે, આપણે શ્રાવકના વ્રત ગ્રહણ કર્યા છે, પણ આપણે સર્વવીરતિ નથી લીધી, આપણામાં એટલી તાકાત નથી એટલે આપણે દોષ લાગે છે. તમે વ્રત લીધા પછી પણ એમાં દોષ લાગે છે, તો દિવસ દરમિયાન આપણને રોજ દોષ લાગે છે, પણ આપણે એનું ચિંતન કરીએ તો ખબર પડે કે સાચી વાત છે. તો એ જે દોષ લાગ્યા છે એનું આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ કરવા માટે 99 અતિચારનો કૌશક કરે છે કે દિવસ દરમિયાન આપણા વ્રતમાં જે દોષ લાગ્યો છે એનું આપણે મિચ્છામી દુક્કડમ કરીએ છીએ. ખરેખર એ પછી આપણે મિસ્ટેક ના થવી જોઈએ, પણ છતાંય થાય છે એટલે રોજ આપણે પ્રતિક્રમણ સવાર સાંજ કરવું અને 99 અતિચારનો કૌશક કરવો. બરાબર, સાવ સાચી વાત, ધન્યવાદ. હવે હું એમ પૂછું છું કે જૈન ધર્મની રીતે અતિચાર શબ્દનો મતલબ કોણ મને સમજાવો? વાંધો નહીં, હું જ બોલી લઉં. આપણે સામાયિક કરીએ છીએ એમાં આપણે બોલીએ છીએ અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર, અનાચાર. પાપ કર્મ બંધનના 4 સ્ટેજ છે: વ્યતિક્રમ, અતિચાર, અનાચાર. દરેક ક્રમમાં ક્રમશે વધારે પાપ બંધન છે. અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર, અનાચાર. એક એક્ઝામ્પલ આપું આપણે કેવી રીતે તમે આ બધું મનમાં મૂકી શકો. આપણે ફર્નિચરના સ્ટોરમાં ગયા અને આપણે જૈન ધર્મમાં નિષેધ કર્યો છે એવો સોફો આપણે જોયો. આપણે દૂર ઉભા રહીને સોફો જોયો, આપણને મન થયું કે આ સોફો ખરીદીને હું એની પર આડો છું, એ સોફા ઉપર બેસીને માણો. એ તમે કર્યું અતિક્રમ. તમે ચાલીને એ સોફા સુધી ગયા એ વ્યતિક્રમ. તમે એ સોફાને હાથ લગાડ્યો અતિચાર. અને તમે સોફા ઉપર બેસીને સોફાને માણ્યો એ અનાચાર. આવી રીતે 4 ક્રિયા છે. ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે કે તમે અનાચાર તો કરતા જ નથી. અતિચાર તમે જાણતા કરો છો, તો એનો તમે કૌશલમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને એ અતિચાર તમારાથી હવે ન થાય એવું મહાવીર સ્વામી ભગવાન કહ્યું. હવે આપણે એ વિચારીએ 99 અતિચારનો જ કૌશલ કરવાનું કેમ કીધું મહાવીર સ્વામી? આ બધી વાત મેં જ્યારે પ્રતિક્રમણ શીખવાનું ચાલુ કર્યું, મેં અર્થ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું, ત્યારે મારા મગજમાં જ આવતું ગયું. મને એમ થયું કે ભગવાન મહાવીરે અનાચારનો કૌશલ કરવાનું કેમ નહીં કીધું? પણ આપણે ધ્યાનથી ચોપડી વાંચીએ તો આપણે પહેલું અનુવ્રત લઈએ પ્રાણાતિપાત વ્રત, તો એમાં શરૂઆતમાં આપણે અનાચારના પચકાણ જોઈએ. કોઈ પણ એકેન્દ્રિયથી માંડી અને પંચેન્દ્રિય જીવની હત્યા નહીં કરું, એ પ્રમાણે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં. એટલે ભગવાન મહાવીર સ્વામીને ખબર હતી કે આપણે જૈન કુળમાં જન્મ લીધો છે તો આપણે અનાચાર કરવાના જ નથી. આપણે આ જૈન કુળમાં જન્મેલો આત્મા અનાચાર કરવાનો છે જ નહીં. છતાં પણ પાઠની શરૂઆતમાં આપણે તો બાકી રહ્યું અતિચાર. પ્રાણાતિપાત વ્રતના અતિચાર કયા? કોઈ મને કહેશે જરા? હવે એમનો મતલબ મને કહેશો જરા? જે હાલતા ચાલતા જીવ હોય એને આપણે બાંધી લીધા હોય, એને ખાવા પીવા માટે બાંધી રાખેલા એટલે કે આ હાલતા ચાલતા જીવ આપણે લાકડીથી માર્યા હોય, લાકડી કે બીજા કોઈ પણ સાધનથી બંને વયે છ એટલે કે જે આજી ઘોડા એવા બધા નાક કાન આવી બધા છેડી નાખ્યા હોય, કાપી નાખ્યા હોય અને એવી રીતે કર્યું હોય. આગળ વધારે ભાર ઉપડાવ્યો હોય અને એને ખાવા અને મોઢું આપ્યું હોય, પાણી ઓછે એટલે કે ભોજન પાણીની અંતરાય પાડી હોય, ટાઈમ થઈ ગયો હોય છતાં આપણે એ લોકોને ખાવાનું ન આપીએ, આપણા કામવાળા નહીં તો એનો ટાઈમ થઈ ગયો પણ એને કામ વધારે કરાવીએ ને ખાવા પીવાનું ઓછું આપીએ, એટલે એ જે છે એ બધા અતિચાર થાય. હાજી ખૂબ જ આનંદ થયો. હવે બેન તમને એ પૂછું કે એ 5 અતિચાર છે એ આપણે અત્યારે કોઈ જૈન ધર્મ વાળું કરે છે?
એ 5 અતિચાર તમે ધ્યાનથી વિચારો તો એ ખેતીવાડીને લગતા અતિચાર છે. જે જૈન ભાઈ ખેતીવાડી કરતો હોય, એ પશુ કાઢતો હોય, પશુના અંગ છેદતો હોય ને એ બધું કરતો હોય. હવે હું તમને પૂછું, જ્યારે મેં આ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે ઘણા સવાલ આવેલા મારા મગજમાં, પણ સ્વામીજી અર્થ સાથે વાંચતો ગયો એ મને જવાબ મળતા ગયા. મારા મગજમાં વિચાર આવ્યો. પહેલો વિચાર એટલે આપણે કહીએ ને કે જ્ઞાનના જે 5 અતિચાર છે, 14 અતિચાર છે, પણ શંકા કંકા વિચિકિત્સા. હા, એટલે શંકા ન કરવી. એટલે જ્યારે જે સાંભળ્યું, જ્યારે આ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે મારા મગજમાં સવાલ થયો. તમારા મગજમાં સવાલ થાય એ સારી વાત છે. તમે એમ નહીં સમજતા કે કોઈ તમે સ્વામીજીને પૂછવા ગયા તો સ્વામીજી માનશે કે આ શંકા કરે છે. ના, તમે સવાલ પૂછશો તો સ્વામીજીને ગમશે. તમે સવાલ પૂછશો તો સ્વામીજીને ખબર પડશે કે તમે ધર્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ લઈ રહ્યા છો. તમે સવાલ પૂછશો તો સ્વામીજીને ખબર પડશે કે તમે શીખવાનો પ્રયત્ન કરો. મારા મગજમાં સવાલ આવ્યો, આપણે 200 વર્ષથી આપણે વાણિયા ભાઈઓ ખેતીવાડી કરતા નથી, તું મહાવીર સ્વામી ભગવાને એમ કેમ નહીં લખ્યું આ પુસ્તકમાં કે 1900 સાલ પછી જૈન લોકોએ આ 5 અતિચાર બોલવાના નથી, માફી માંગવાની નથી? એવું કેમ મહાવીર સ્વામી ભગવાને ન લખ્યું? એનો જવાબ મને ચિંતન કરતા કરતા મળ્યો. બંને વયે છે અવિવારે બચપાણ ઓછું એ આપણે ખેતીવાડીને લગતા અતિચાર છે વધારેમાં વધારે. હવે આપણે 200 વર્ષથી ખેતીવાડી નથી કરતા, પણ તમને ખબર છે 200 વર્ષ પહેલા તમારો આત્મા શું કરતો હતો? કોઈને નથી ખબર. તો મહાવીર સ્વામી ભગવાને એ સૂત્ર, એ અતિચારો હજી આમાં ચાલુ રાખ્યા છે, કારણ કે તમારો આત્મા કેટલા વર્ષોથી ક્યાં ક્યાં ભટકતો હતો, ત્યારે તમારી આગળ સદબુદ્ધિ નહોતી, પણ હવે તમને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, આંખ કાન મળ્યા છે, હાથ પગ મળ્યા છે, તમે અત્યારે પ્રાયશ્ચિત કરો. પૂર્વજન્મનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનો તમને આજે મોકો મળ્યો તો તમે કરો. એટલે મારી સર્વ શ્રાવક શ્રાવિકાઓને નમ્ર વિનંતી છે, તમને આવડતું હોય તમે તમારા મોઢે ઘણું સારી વાત, સાથે સાથે તમે એનો અર્થ પણ વાંચતા જાઓ તો તમને ઘણી 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 કહેવાય સોનામાં સુગંધ મળે એવી તમને લાગણી થશે. દરરોજનું એક જ પાનું અર્થ સાથે વાંચો, ખાલી એક જ પાનું, અને 365 દિવસમાં તમારે આખી ચોપડી અર્થ સાથે વંચાઈ જાય. તો હવે નેક્સ્ટ યર હું આવવાનો છું, ત્યારે પૂછીશ કે કેટલા લોકોએ આ ચોપડી અર્થ સાથે વાંચી, ત્યારે કેટલા હાથ ઉપર થશે? અમારા થશે, પણ તમારા જેવું ચિંતન અમારું ના પણ હોય. તમારું ચિંતન ને અમારું ચિંતન અલગ હોય. આ તો બધું એવું હોય. ખૂબ જ સારી વાત છે, ખૂબ જ સારી વાત છે. પણ તમે અર્થ તમે અમને થોડું કંઈક શીખવા, એમ મારું કહેવાનું એમ શીખવા માટે. અને બીજું તો તમારે, તમે તો ખૂબ જ નસીબદાર છો કે સ્વામીજીઓ તમારી સામે હાજર છે. કાંઈ પણ તમને સવાલ હોય તો તમે સ્વામીજીને ગમે ત્યારે પણ દુર્લભ છે. તેરા પંથના સ્વામીજીઓ આવે છે પણ કાયમ માટે નથી હોતા. અહીંયા તમને તો કાયમ માટે સ્વામીજીનો સાથ. કાંઈ પણ સવાલ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. તમને ચિંતન ન ફાવે પણ બેન તમને ગેરંટી આપું છું, તમે જો અર્થ સાથે વાંચવાનું ચાલુ કરશો ને, તમારા મગજમાં ચિંતન ચાલુ થશે. સમજાય? શું બેન? હે? એટલે સર્વ શ્રાવક શ્રાવિકાઓને નમ્ર વિનંતી, અર્થ સાથે વાંચવાનું ચાલુ કરો તો સોનામાં સુગંધ મળે. તમે જે પણ સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરો એનો તમને બહુ જ લાભ મળે એવું મારું માનવું છે. જૈન ધર્મની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલ્યો હોવ તો મિથ્યા વિરુદ્ધ. સ્વામીજી કાંઈ પણ મારી ભૂલ હોય તો તમે મને કહી શકો. ધન્યવાદ. હાજી. બેટરી અને ધર્મદાન બીજી અને જ્ઞાન લગભગ ઓછી થઈ ક્યાંય આપણે કહીએ ને કે પૈસાનું દાનનો ઉલ્લેખ નથી. એટલે ઉત્તમ દાન એ છે, એમાં પૈસાનું દાન ક્યાંય ઉત્તમ નથી.
સ્વામીજીએ વારે ઘડી અમને અનુમોદના કરી, ટીચરોએ અનુમોદના કરી, કાર્યકર્તાઓએ અનુમોદના કરી. અમે અનુમોદનાને લાયક નથી. તમે લોકો જ્ઞાનદાન કરો છો, તમે ધર્મદાન કરો છો, તમે ધર્મદાન કરો છો, જ્ઞાનદાન કરો છો, તમે અનુમોદનાને લાયક છો. અમે જરાય નથી. હવે સૌથી પહેલા આપણે ગુરુને બોલાવીએ. પેલા ગુરુથી શરૂઆત કરીએ. એક રિક્વેસ્ટ કરું છું, અમે કંઈ સ્વીકાર નથી કરતા. પચકાન છે તો પ્લીઝ તમે અમને શરમાવશો નહીં. તમે બોલના બહુ સારી વાત છે, પણ એ અમે સ્વીકારી નહીં શકતા. એટલે તમે ન સ્વીકારો, તમારી બહુ મહત્તા છે, તમારો ઓનેસ્ટી છે, પણ અમારી ફરજ છે પહેલા ગુરુને આપણે રેકગ્નાઇઝ કરીએ. સ્વામીજી, હા સ્વામીજી એક છૂટ હા. અને બીજું તમને સજેશન કરું, તમારી બાધા હોય તો તમે સંઘમાં અમે તમને પરત આપ્યું છે, તમે ના.